ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. First one, fill in the blank. Fill in the blank. ഒന്നാമത്തത്, UN was formed in dash. UN was formed in dash. UN was formed in dash. രണ്ടാമത്തത്, there are dash permanent members of the UN. There are dash permanent bodies of UN. There are dash permanent bodies of UN. Then third one, the term United Nations was coined by dash. The term United Nations was termed by dash. Coined by dash. ആരാ? Next, the Security Council has. Next, the Security Council has. The Security Council has the Security Council has a total number of Security Council has a total number of dash members. And the International Court of Justice. The International Court of Justice is located at dash. Is located at dash. Next, WHO
WHO means WHO means dash. WHO ന്റെ full name എന്താണ്? Then 7th one, the WHO has its quarters, has its headquarters in dash. WHO has its headquarters in dash. Then 8th one, the UNESCO has its headquarters in dash. UNESCO ന്റെ headquarter എവിടെയാ? Then 9th one, next 9th one, the United Nations has the United Nations has dash main bodies. എത്ര main bodies ഉണ്ട് യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസിന്? ഡാഷ് മെയിൻ ബോഡീസ്. നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചില്ലേ? അത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? എത്ര മെയിൻ ബോഡീസ് ഉണ്ട് യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസിന്? Then 10th one, the International Court of Justice, the International Court of Justice, COURT, Court of Justice has dash judges. Dash judges. അതിന് എത്ര ജഡ്ജിമാരുണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസിന്? അടുത്തത് 11ാമത്തെ, write the full form of the following. Write the full form of the following. Full form എഴുതാൻ. ഒന്ന് നിടണ്ട, 11 നിട. 11 WHO. 12 യുനെസ്കോ. 13 യുനിസെഫ്. 14 FAO. 15
WHO, UNESCO, UNICEF, FAO. റുവൈസ് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്താട്ടെ. ഏഞ്ചല്, റുവൈസ് ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ആരും എക്സാം എഴുതണ്ട കേട്ടോ. പന്ത്രണ്ടേ 10 മിനിറ്റ് 15 മിനിറ്റും കൂടെ തരാം, പെട്ടെന്ന് എക്സാം എഴുതാം കേട്ടോ. 12:40 ആവുമ്പോ ഞാൻ ആൻസർ പറയും. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണ്ട, നോ നീഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ആൻസേഴ്സ് ഓൺലി. ഓക്കെ, don't waste the time to write the questions. You can write the answers only. റുവൈസ് എഴുതുന്നുണ്ടോ? റുവൈസ് ആദ്യത്തിന് എഴുതുന്നുണ്ടോ മോനെ?
ഫിനിഷ് ആണോ? കഴിഞ്ഞോ? അതിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? അതിലെ എഴുതി. റേസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? പെട്ടെന്ന് എഴുത്. റുവൈസേ പെട്ടെന്ന് എഴുത്. ജോസി കഴിഞ്ഞോ? റേസ് കഴിഞ്ഞോ? റേസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? ഓക്കെ, അതിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞു. മുഹമ്മദ് എഴുതി കഴിഞ്ഞു. മുഹമ്മദ് കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ലേ? മുഹമ്മദ് കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? ഓക്കെ. ആദിത്യൻ ലക്ഷ്മിപ്രിയ എഴുതിയില്ല. പെട്ടെന്ന് എഴുതു മോനെ. അതിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എഴുതി ശരിയാണോ നോക്കുമോനെ. സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റുണ്ടോന്നൊക്കെ നോക്ക്. ആദ്യത്തെ ആയോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ മിസ് ആൻസർ പറയാട്ടോ. ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് ആൻസർ താഴെ എഴുതാം. ഫസ്റ്റ് വണ്ണിന്റെ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. UN വാസ് ഫോംഡ് ഇൻ ഡാഷ്. എപ്പോഴാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഫോം ചെയ്തത്? എപ്പോഴാ? 24th October 1945 അല്ലേ? എഴുതാ 24 October 1945. ശരിയാണെങ്കിൽ 1 മാർക്ക്. 24 October 1944. സോറി 1945. രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ദർ ആർ ഡാഷ് പെർമനന്റ് ബോഡീസ് ഓഫ് ദ UN. UN എത്ര പെർമനന്റ് ബോഡീസ് ഉണ്ടാവും?
permanent bodies അല്ലേ? 5 permanent bodies. There are 5 permanent bodies in bodies of the UN. Then third one, the term UN was coined by UN എന്ന വാക്ക്, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ എന്ന വാക്ക് കോയിൻ ചെയ്ത ആരാ? ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഡി റൂസ്വെൽറ്റ് അല്ലേ? ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഡി റൂസ്വെൽറ്റ് എഴുതാ. ഫ്രാങ്ക്ലിൻ, സോറി, ശരിയാണെങ്കിൽ മാത്രം മാർക്ക് ഇടുക. ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഡി റൂസ്വെൽറ്റ്. Fourth question, the Security Council has a total number of dash members. Security Council has a total number of dash members. How many members? 15 members. 15 members. Security Council has 15 members. Then, fifth one, the International Court of Justice is located at dash. International Court of Justice located at a dash. എവിടെയാ? ഹേഗ്. HAGUE. ഹേഗ്. ഹേഗിലാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ്. അതിന്റെ ഹെഡ്. യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് International Court of Justice located at Hague. Then sixth one, WHO means, WHO full name എന്താ? World Health Organization. World Health Organization. WHO, World Health Organization. Seventh one, the WHO has headquarters in dash. WHO ന്റെ headquarter എവിടെയാണ്? ജനീവ. എവിടെയാ? ജനീവ. GENEVA. ജനീവ. Eighth one, UNESCO has its headquarters in dash. UNESCO ണ്ടത് എവിടെയാ? UNESCO ന്റെ headquarter എവിടെയാ? പാരീസ്. പാരീസ്. എല്ലാം നോട്ടിൽ എഴുതുക. പാരീസ്. Headquarter of WHO is Geneva. Headquarter of UNESCO is Paris. Then ninth one, the UN has dash main bodies. UN എത്ര main bodies ഉണ്ട്? UN എത്ര main bodies ഉണ്ട്? 5 main bodies അല്ലേ? There are 5 main bodies in UN. 5 main bodies ഏതൊക്കെയാ? Security Council, Economic and Social Council, General Assembly, International Court of Justice, Secretariat. These are the 5 main bodies of United Nations. Then 10th one, International Court of Justice has dash judges. International Court of Justice le എത്ര judges ഉണ്ട്? 15 ജഡ്ജിമാരുണ്ട്. 15. There are 15 judges in International Court of Justice. International Court of Justice has 15 judges. ശരിയാണെങ്കിൽ ഒന്നിന് 1 മാർക്ക് വീതം 10 എണ്ണത്തിന് 10 മാർക്ക് കൊടുത്തോ. എന്താ മോളെ ലക്ഷ്മി? ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ 1 ജനുവരി 1942 അല്ലേ? ഏതാ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെയോ? നോക്കട്ടെ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? UN was formed in. നോക്ക് ഇവിടെ കണ്ടോ? UN ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത
1st January 1942. പക്ഷേ the United Nations officially came to ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് 1945 ജനുവരി 24-നാണ്. കണ്ടോ ഇവിടെ, കണ്ടോ പേജ് നമ്പർ 204 കണ്ടോ ലക്ഷ്മി? അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് ജനുവരി 1, 1942-ലും ഒഫീഷ്യലായിട്ട് അത് വന്നത് 1945 ജനുവരി 24-നുമാണ്. മനസ്സിലായോ? എങ്ങനെ? ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് 1st January 1942 എന്നാ തന്നെ. ടെക്സ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കോ. എനിക്ക് ടെക്സ്റ്റ് കറക്റ്റ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാ. മക്കളെ ഫോം ചെയ്തത് ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ലക്ഷ്മിപ്രിയ. ഇന്റർനാഷണൽ സോറി നമ്മുടെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഫോം ചെയ്തത് ജനുവരി 1, 1942-ലും അത് ഔദ്യോഗികമായി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് 1945 ഒക്ടോബർ 24-നുമാണ്. ഫോം ചെയ്തത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാല് 1942 ജനുവരി 1. പിന്നെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാല് 1945 ഒക്ടോബർ 24. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? ഫോംഡ് എന്നാണല്ലേ? ഓ മാറിപ്പോയി മോളെ, ഫോംഡ് എന്നാണ്. ഫോംഡ് 1942 ഫോംഡ് മാറിപ്പോയി. ഔദ്യോഗിക രണ്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അതില്, ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഫോം ചെയ്തത് 1942 ജനുവരി 1-നും അത് ഔദ്യോഗികമായി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് 1945 ഒക്ടോബർ 24-നുമാണ്. മാറിപ്പോകരുത്. ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ഫോം ചെയ്തതാണ് 1942. എവിടെ? 1st January 1942. മാറിപ്പോയിട്ടോ. ഓക്കെ, ലക്ഷ്മിപ്രിയ ശ്രദ്ധിച്ചൂല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നർത്ഥം. വ്യത്യാസം എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ? അതായത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഫോം ചെയ്ത് രൂപീകരിച്ചത് 1942 ജനുവരി 1-നും അത് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് 1945 ഒക്ടോബർ 24-നുമാണ്. ഇത് 10 ശരിയാണെങ്കിൽ 10 മാർക്ക്. ക്ലിയർ ചെയ്യട്ടെ? ഓക്കെ, അടുത്തത് 11-മത്തത്. 11-മത്തെ ആൻസർ പറയാം. WHO വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ. വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ. രണ്ടാമത്തത് യുനെസ്കോ. യുനെസ്കോന്റെ ഫുൾ നെയിം എന്താ? യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ്. NATIONS. യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ. EDUCATIONAL. എഡ്യൂക്കേഷണൽ. സയന്റിഫിക്. SCIENTIFIC. സയന്റിഫിക്. and cultural. CULTURAL. cultural organization. ORGANIZATION. മൂന്നാമത്തത് 13-മത്തത്. സോറി, 13-മത്തത് യുനിസെഫ്. എന്താ യുനിസെഫ്? യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ചിൽഡ്രൻസ് ഫണ്ട് അല്ലെ? യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ചിൽഡ്രൻസ് ഫണ്ട്. CHILDREN'(S) ചിൽഡ്രൻ ഫണ്ട്. FUND.
Then last one or 14th one, FAO, Food and Agriculture Organization. Food and Agriculture, AGRICULTURE, Agriculture Organization, ORGANIZATION. ഇപ്പൊ 4 എണ്ണത്തിന് 2 മാർക്ക് വീതം കൊടുക്കാം. ആദ്യത്തെ 10 എണ്ണത്തിന് ഓരോ മാർക്ക് വീതം 10 മാർക്കും 11, 12, 13, 14. ഇതിന് 2 മാർക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ 4 എണ്ണത്തിന് എത്ര മാർക്കായി? 2 മാർക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോ 8 മാർക്കായി. 10 + 8, 18. ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് 18. 18 മാർക്ക്. അമ്മയോടോ അച്ഛനോടോ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരാൻ പറയാ. എന്നിട്ട് ആ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ ഫോട്ടോ മിസ്സിന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചു തരാം കേട്ടോ. പേഴ്സണലി അയക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ തന്നെ അയച്ചോ. ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് അടിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ മിസ്സിന് സെൻഡ് ചെയ്തോ. ലെഫ്റ്റ് അടിച്ചോ. കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞവര് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആവുക. എന്നിട്ട് മിസ്സിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. പേഴ്സണലി സെൻഡ് ചെയ്യാം. ഗ്രേസേ, ആദ്യം ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞോ? പേപ്പർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് അടിച്ച മോനെ എന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് മിസ്സിന് സെൻഡ് ചെയ്താ. ലക്ഷ്മിപ്രിയ, ഓക്കെ. മുഹമ്മദ് കെ, ജോസി. എന്താ ജോസി, ക്ലാസ് ഇപ്പൊ കട്ടാവും. മിസ് എനിക്ക് ഇതില് ചിലതൊക്കെ ആൻസർ കറക്റ്റാ, പക്ഷെ അതിനിടയ്ക്കുള്ള ചില വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഓർഗാനിസം ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്പെല്ലിങ് തെറ്റാ. ഞാൻ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം? 4 സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റുമ്പോ 1 മാർക്ക് വെച്ച് കുറയ്ക്കണം. മാർക്ക് കണക്കാക്കിട്ട് മിസ് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയക്കണേ. 4 തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ 1 മാർക്ക് കുറയ്ക്കാം. എന്താടാ മുഹമ്മദേ? മിസ് അത് വരുന്നത് 4 തെറ്റ് വരുന്നത് ഫുള്ള് തെറ്റാണ്. അപ്പൊ ഇരുന്ന് എഴുതിക്കോ, എംപോസിഷൻ എഴുതിക്കോ. എത്ര കൂട്ടം? 1 10 വീതം. മിസ് ഞാന് കൊറേ എഴുതി, എന്നിട്ട് ആദ്യം തെറ്റിച്ചല്ലേ എഴുതി. ശരി എഴുതിട്ട് യാതെ അവിടെ ഇരുന്ന് എഴുതി പഠിച്ചോ. എനിക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്ത് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. ക്ലാസ് ഇതാ 1 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ കട്ടാവും. എപ്പത്തേക്ക് മിസ്? അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക്.